हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आई होप ਤੁਸੀਂ सब तंदुरुस्त होवोगे, अपनी IELTS की प्रेपरेशन पूरी सीरियसली कर रहे होवोगे। माई नेम इज़ एकम सिंह पन्नू एंड दिस इज़ द चैनल द इंग्लिश फैमिली। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ IELTS ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥਰੂ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਬੱਚਾ 17th ਬੁੱਕ ਕੈਂਬਰਿਜ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟੈਸਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। दिस इज़ द सैकेंड वीडियो। वो टेस्ट जो सॉल्व किए शुरू किए वो प्लेलिस्ट के विचों। इस तो पहला एक रीडिंग सॉल्व कर चुके हैं, ये सैकेंड रीडिंग हैगी है उस ही बुक के विचों। सो प्लीज़ इन्हों ध्यान एक बार समझ लो, जस्ट लुक एट द थिंग्स हाउ द दे आर डन एंड उसकी स्ट्रैटेजी की है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन की, एंड उन्होंने प्रैक्टिकली अपने लैवल पर सॉल्व करने की कोशिश करो। इस तो पहला जिन्नियां भी वीडियोस बनिया हुई ने जिहदे विच डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने बारे दसे हुए आ, चाहे वो MCQs ने, चाहे हाउ टू सॉल्व अ समरी आ, एंड ईवन राइटिंग मॉड्यूल के जिहड़े क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, चाहे वो पाई चार्ट है, चाहे वो डायग्राम चार्ट है, जिहड़े भी ने प्लीज़ उन्हां वीडियोस नूं भी देख लो सो दैट तुसीं उन्हां तो सीख सको एंड यू कैन बूस्ट अप योर IELTS प्रिपरेशन। अज दी वीडियो नूं हुण शुरू करदे आ एवी टाइम वेस्ट करन नालों। लैट्स गेट टू द ड्रिल। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈसेज है ये 17th बुक ਦੇ ਵਿੱਚ है, पहली रीडिंग ਦਾ सैकेंड पैसेज है। सो गाइस ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ सॉल्व करना चाहते हैं सो ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ पॉज कर लो एंड ਇਹਦਾ एक बार प्रिंट ले लो। ठीक है, अगर बाद ਵਿੱਚ करना चाहते हो तो प्लीज़ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ सॉल्व करोगे नाल इस वीडियो ਨੂੰ देखते जाओ एंड ट्राई टू सॉल्व इट साइड बाय साइड सो दैट ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाए करना किस ढंग ਦੇ ਨਾਲ है। इस पैसेज ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो, इस पैसेज ਵਿੱਚ है ਕੀ है। पहली गल, लेट मी गेट द मार्कर, मिल गया। अच्छा, पहला तो ये देखांगे ये क्वेश्चंस किहड़े-किहड़े आ। ऑल राइट, सब तो पहले क्वेश्चंस है तुहाडे कोल इन्फॉर्मेशन, यू हैव इन्फॉर्मेशन। सेकंड यू हैव समरी, ओके, वन वर्ड जिहदे विच लिखना हैगा तुसीं। ठीक है, फिर उस तो बाद तुहाडे कोल हैगे आ MCQs, ओके, ठीक है जी, 2 नेगेटिव फीचर्स। ਹੁਣ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ MCQs ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ MCQs ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੋਸਟਲੀ MCQs ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ 5 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਟਾਈਪ ਆਫ MCQ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 MCQ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਰਾਈਟ। सो ਜਦੋਂ भी कभी बच्चा इदा पैसेज आवे तुहाडे कोल जिहदे विच एक पासे इन्फॉर्मेशन होवे, जिहदे विच एक पासे समरी होवे, जिहदे विच एक पासे MCQs होण, सो ओदी की अप्रोच होनी चाहिए। सो इस नूं थोड़ा ध्यान नाल समझो। पहली गल ये है कि सब तो पहला जदों इदां दी चीज़ां होण तुसीं पैसेज नूं अंडरस्टैंड किस ढंग नाल करना, पहले इस बारे गल कर लैंदे आ। कदी भी पैसेज नहीं पढ़ना, माइंड यू, ये नहीं कि तुसीं फड़दे सारी पहला पैसेज पढ़ना शुरू कर दो पहली लाइन तो। डोंट जस्ट स्टार्ट रीडिंग द पैसेज, इनू ना करो। सब तो पहला की पढ़ना है, सब तो पहला तुसी पढ़नी है तुहाडी समरी। समरी क्यों पढ़नी है? जस्ट बिकॉज समरी एक तरह का सार हुंदा, इट इज अबाउट द क्रक्स हुंदा कि पैसेज दे विच है की है। सो उन्होंने एक बहुत एक सिंपल लैवल ते उन्होंने समझाउंदे आ। नो हुण एक तरह बच्चे कहते कि सर रीडिंग बहुत औखी लगती है, बट मेरे अकॉर्डिंग रीडिंग सौखी है जस्ट बिकॉज उन्होंने तुहानू पूरे पैसेज की समरी कट के दी हुई है इन दोवें क्वेश्चन फॉर्म, बट उहदे विच कुछ ब्लैंक्स ने। सो जदों भी कभी पैसेज समझना आ, ईवन विदाउट रीडिंग द पैसेज, हमेशा बच्चा समरी नू पढ़ो। ठीक है, समरी पढ़ो एंड उस तो बाद फिर अगे की करना मैं तुहानू दसां। सब तो पहले जस्ट ऑब्जर्व करो कि लिखा होया, दे हैव रिटन रोमन एम्फीथिएटर्स। नाउ रोमन तुहानू पता लग गया, ठीक है, इट वाज अबाउट सिविलाइजेशन। थिएटर्स वर्ड जिहड़े हैगे आ, एम्फी आई डोंट नो अबाउट इट, पर थिएटर तो वही चीज़ हुंदी जिथे जाके लोग मूवीज देखते या कोई ना कोई शो देखते हैं। सो ਇਹਦਾ मतलब इन्ना समझ लग गया कि ये पैसेज हिस्टरी बारे है। दूजी गल ये पता लग गया कि ये पैसेज थिएटर बारे है जिथे जाके लोग कोई ना कोई परफॉर्मेंस देखते हैं। अच्छा, द रोमन स्टेडियम्स, हुण जस्ट इमेजिन बच्चा अब कीवर्ड जरूर लभने आ, बट समरी नू पूरा ध्यान ना पढ़ो बिकॉज दिस विल बी द बेस ऑफ योर सॉल्विंग द होल पैसेज। ठीक है, सो पहला कीवर्ड तुहाडे को आ गया रोमन स्टेडियम्स, सेकंड आ गया तुहाडे को यूरोप। ठीक है, हुण पहला समरी ध्यान ना पढ़ लीए। रोमन स्टेडियम्स ऑफ यूरोप हैव प्रूव्ड वेरी वर्सटाइल। हुण जिहड़े रोमन स्टेडियम्स ने यूरोप दे वो बहुत वधिया ने। एम्फीथिएटर्स ऑफ एरीज,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਂਫੀਥੀਏਟਰ, ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਰੋਮਨ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਏਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, ਇਵਨ ਐਂਫੀਥੀਏਟਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੋਮਨ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਰੋਮਨ ਟੂ ਲਾਈਕ ਅਨਦਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਰਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੀਵਰਡਸ ਬਚਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਰੋਮਨ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਆਫ ਯੂਰਪ ਆਰ ਵਰਸਟਾਈਲ। The amphitheaters of Ares, for example, were converted first into a dash. ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 18th ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਰੋਮਨ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਆਉਣਗੇ, ਐਂਫੀਥੀਏਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਯੂਰਪ ਆਊਗਾ, ਏਰੀਜ਼ ਆਊਗਾ। ਐਂਡ 18th ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਮੋਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਕਲ, ਐਂਡ ਆਰਟੀਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਉਨ ਦੇ ਮੋਰੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ 18ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ that is always yeah that will be a noun just because ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ a ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। and it cannot be starting from a e i o u ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ an ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸੋ 18th ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। converted into a dash, then into a residential area and finally into an arena where spectators could watch the dash। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕੀਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਦੈਨ ਐਰੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਵੀ ਕੈਨ ਮੈਚ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਰੀਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ 18th ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, 19th ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੀਨਵਾਈਲ the arena of Verona, so another keyword, ठीक है। 19th ਤੋਂ ਬਾਅਦ Verona ਆਉਂਦਾ, ठीक है। One of the oldest Roman amphitheaters is famous today as a venue where 20 ਇੱਕ ਜਸਟ ਕਹ ਲੋਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਪਰਫਾਰਮਡ। ਸੋ ਵਿਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 20th ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਕੀਵਰਡ, ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈਟਸ ਸੇ 19th ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਆ, 19th ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੂੰਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੂੰਗਾ रेजिडेंशियल एरिया, देन उसके बाद सेक्टेटर्स एंड इवन एरिना, एंड दूसरी साइड पे विरोना। तो 19th ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਬੱਚਾ ਸਮਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 20th ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲੂਕਾਸ ਐਂਫੀਥੀਏਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हैज बीन यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस ओवर सेंचुरीज, ठीक है, इंक्लूडिंग द स्टोरेज ऑफ डैश। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਅ ਮਾਰਕੀਟ ਸਕੇਅਰ, ਸੋ ਅਨਦਰ ਕੀਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਹੋਮਸ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ ਇਨਟੂ ਰਿਮੇਨਸ ਆਫ ਰੋਮਨ ਐਂਫੀਥੀਏਟਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀਵਰਡ ਹੋ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਰਿਮੇਨਸ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਥੀਏਟਰਸ ਬਾਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਦੇ ਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਂਡ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੈਸੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਮਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਅ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਮਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਕੀਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਜਸਟ ਰੀਡਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼
ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਫॉर एग्जांपल ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ a mention of negative attitudes towards stadium building projects। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ। ਫਿਗਰਸ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦ এনवायरमेंटल ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਸਰਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ এনवायरमेंट ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। then an example of a wide range of facilities available at some new stadiums। so facilities ਵੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਊ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਰੋਮਨ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। reference to disadvantage of stadiums built during a certain area। so disadvantage stadiums ਦੇ during a certain area ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੋਮਨ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ এনवायरमेंटल ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਔਨ ਦ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਂਡ ਈਵਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ, MCQs ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ MCQs ਪੜ੍ਹ ਲਓ। MCQs ਦੇ ਕਦੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਰੀਡ them। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, what is required, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, that's it, ਸਿਰਫ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਕੀਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, while comparing 20th century stadiums। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੀਵਰਡ 20th century stadiums to ancient amphitheaters, ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। in section D now they have marked, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। which two negative features does the writer mention। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡਸ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਸ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸੌਰੀ ਵਿਚ ਟੂ। ਸੋ ਦੋ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ D, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਰੋਮਨ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਯੂਰਪ ਆ ਗਿਆ, ਐਰੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਲੂਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਰੋਮਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਰੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਫੀ ਥੀਏਟਰਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਭਾ, ਰੋਮਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਵੈਰੋਨਾ, फ्रांस आ गया, proverbs villages 19th century आ गया, एग्जाम्पल आ रहा है जी वेरोना। लो जी वेरोना लभ गया ना। एक चीज देखो हुण वेरोना नाल क्लियर हो गया कि रोमन आह वाले रोमन साडा कीवर्ड है, ठीक है, इस तो थल्ले वाला कीवर्ड नहीं हो सकते। अच्छा वेरोना लभण तो बाद होर आपां की लभना सीगा, then we were supposed to find Lucca, then market square and Roman amphitheater। वेरोना तो बाद तुसी लभना लूका। लो जी लूका। जस्ट इमेजिन करो बच्चा, तुसी हाले तक पैसेज पढ़ भी नहीं रहे, पर तुहानू कीवर्ड्स ने तुहानू एग्जैक्ट लोकेशन दस्सी कि बच्चा इत्थे ही सारा कुछ है, ठीक है। उस तो थल्ले तुसी की लभना लूका तो बाद एम्फी थिएटर इत्थे लिखिया होया, ठीक है जी। फिर उस तो बाद होर तुसी की लभना स्टेडियम्स इत्थे लिखिया होया, मशीन इत्थे लिखिया होया, ठीक है। ऑलराइट दैट्स गुड। अच्छा चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो सब तो पहले ध्यान देखो की लिखा रोमन, हुण ध्यान नाल पढ़ो इनू,
Roman stadiums of Europe had provided the amphitheaters of Ares, for example, were first converted into a dash, then into a residential area. पहला कद विच कन्वर्ट ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਵਿਰੋਨਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆ ਰੋ ਜੀ ਆ ਲੱਭ ਗਿਆ ਵਿਰੋਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਾ ਇਨ ਦਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ The amphitheater of Ares, ठीक है ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ amphitheater ਸੀਗਾ amphitheater of Ares in southwest France had capacity of inner spectators and perhaps the best example of how versatile so versatile also ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਵਰਡ ਲੱਭ ਗਿਆ built by Romans in 90 AD it became a fortress with 4 towers after the 5th century and was transformed into a village containing more than 200 houses ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਆ ਯੂ نو ਇਨਟੂ ਅ ਫੋਰਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਇਨਟੂ ਦਾ ਹਾਊਸਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਊਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ were first converted into dash then into residential area so answer ਕੀ ਹੈ first converted into fortress ठीक है ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੋਰੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਮੋਰੇ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮੋਰੇ ਵੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ 19th ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ finally into an arena where spectators could watch dash ਹੁਣ spectators ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਨਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਇਹ ਲਓ ਜੀ with growing interest in conservation during 19th century it was converted back to arena for staging of bullfights ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਵਨ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬੁਲ ਫਾਈਟਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਨਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੋ ਬੱਚਾ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੀਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕੀਵਰਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭੀਏ ਅੱਛਾ ਵਿਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ Meanwhile, the arena in the Verona, one of the oldest Roman amphitheaters, is famous today as a venue where dash is performed. ਹੁਣ ਵਿਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਇਹ ਲੂਕਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲੂਕਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ another example ਹੁਣ just because ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ Another example is the imposing arena of Verona in North Italy with space for 30,000 spectators which was built 60 years before Ares amphitheaters and 40 years before Rome famous Colosseum. So imagine एक detail है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ It has endured the centuries and is currently considered as one of the prime sites for opera thanks to its outstanding acoustics. So imagine prime sites for what? Opera. ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਅਰੀਨਾ ਆਫ ਵਿਰੋਨਾ ਇਨ ਨਾਰਥ ਇਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਵੰਦੇ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ 40 ਇਅਰਸ ਬਿਫੋਰ ਰੋਮਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬਿਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਵਰਲਡਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਾਈਟ ਫॉर ਓਪਰਾ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਇਟਸ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ
अच्छा इस तो बाद ऑब्जर्व करो, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट थिंग। आ लो जी, हुण देखो ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ। The site of Lucas Amphitheatre has also been used for many purposes over the centuries. ਹੁਣ ਲੂਕਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, including the storage of that dash। ਹੁਣ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 21st ਬਲੈਂਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, it is now a market square with dash। चलो बाद च देखांगे, पर फिर भी लूका च किहड़ी चीज स्टोर की जाती है? The area in the center of the Italian town Lucca, known as the Piazza del Friatro, sorry for my pronunciation, I don't know what Italian is yet another impressive example of amphitheater becoming absorbed into the fabric of city. Okay. The site evolved in the same way to areas and were progressively filled with the buildings for the Middle Ages centuries, various used as house, a salt depot and a prison, जिथे salt ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। So storage for what? ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਆ ਦੇਖੋ salt। ਹੁਣ ਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਨੋਟ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਨਵਾਂ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕਿਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਲਟ। ਇਹ ਆਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ओवर द सेंचुरीज इंक्लूडिंग द स्टोरेज ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, इट इज नाउ अ मार्केट स्क्वायर विद डैश एंड होम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिमेन्स ऑफ रोमन एम्फीथिएटर। मार्केट स्क्वायर है, मार्केट बनी हुई है। हुण मार्केट च की है, एक पासे घर है, दूजे पासे मैनूं लगदा दुकानां होणगियां। दे विल बी टॉकिंग अबाउट शॉप्स, पर पढ़ लैंदे आ। ओके, आ रहे। Today, the ruins of amphitheater remains embedded into various shops and residences surrounding the public square। ਹੁਣ public square ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ market square। ਜਸਟ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, residences ਉਹਨਾਂ ਨੇ homes ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆ shop। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਹੋਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ॉप्स ਐਂਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸਿਸ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ that shops and residences ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈ ਬੀ ਮੇਕਿੰਗ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਾ? MCQs ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਗਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੱਸੂਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ MCQs ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ MCQ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਮਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। MCQ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ D ਕਰਾਂਗੇ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਈਲ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ 20th century stadiums to ancient amphitheaters in section D, which two negative features have been mentioned by the writers। section D ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਸੋਲਵਿੰਗ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਪੈਸੇਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ? ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ B ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ C ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਲੂਕਾ ਵਾਲਾ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ D ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
अच्छा देखो ध्यान दे नाल हुण करना की है, करन दा स्टाइल देखो बच्चा, कदी भी MCQ दियां ऑप्शंस ना पढ़ो, हल्ले मैं पढ़िया नहीं है, ठीक है। जस्ट पहला आप करना कि पहला आप पैराग्राफ पढ़ना है, फिर उस तो बाद एलिमिनेशन मैथड दे नाल MCQ सॉल्व करांगे, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान दे नाल, देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन मॉडर्न स्टेडियम्स एंड एशियंट, ठीक है। ये सिमिलैरिटीज की गल करते पे पर आप नेगेटिव कढ़ना है, ठीक है जी। अच्छा सेकंड, बट सम ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी was lost at the beginning of 20th century, ठीक है जी। some of the flexibility lost हुई है as stadiums were developed using new products such as steel and reinforced concrete and made use of bright lights for night time matches, ठीक है जी। ये flexibility उन्होंने lost हो गई है just because of what, just because कि उन्होंने दा जेड़ा आया वो you know they were making with steel and other things and इस करके उन्होंने थोड़ा जिहा हो गया। Many such stadiums are situated in the suburb areas, suburban areas designed for sporting use only and surrounded by parking lots. These factors mean that they are not to be accessible for the general public, require more energy to run and contribute to the urban heat. समझ लगी? हुण एक चीज समझ लगी है कि जनरल पब्लिक तो दूर हो गया, दूजी गल थोड़े जे घट फ्लैक्सीबल हो चुके हो, ठीक है। सो ये दो चीज़ां लगदियां। हुण आपां करना की है, आपां बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट कर देनी है एंड जेड़ा आंसर आपां कढ लेने आ। सो जस्ट इमेजिन करो बच्चा, वो की है, किधर गया, लाओ जी, आ गए तुहाडे क्वेश्चंस। अच्छा पहली चीज, दे आर लेस इमेजिनेटिवली डिजाइंड, डिजाइन की तो कोई गल ही नहीं हुई, क्रॉस, ठीक है। दे आर लेस स्पेशियस, ना कोई स्पेशियस की गल नहीं हुई, कितने नहीं लिखा भी उत्थे इन्ने पैसे बिठाउंदे, इत्थे इन्ने बिठाउंदे आ। They are in less convenient areas. Yes, ये लिखा हुआ है, just because public space से दूर हो गया। देखो ये इधर गया पैराग्राफ डी, आ देखो situated in suburban areas, ठीक है। they may not be accessible to general public, ठीक है। आम बंदा उस तक नहीं जा सकता, तो तुहानू थोड़ा पहला आंसर मिल गया, ठीक है। दे आर लेस वर्सटाइल, ठीक है जी, वो लेस वर्सटाइल ने। दे आर मेड विद लेस ड्यूरेबल मटीरियल्स, लेस ड्यूरेबल मटीरियल्स। बच्चा स्टील तो ज्यादा ड्यूरेबल हुंदा, एक बार कंफर्म कर लीजिए इनू। यूजिंग न्यू प्रोडक्ट्स, ओके, एंड रीइंफोर्स कंक्रीट। हाँ स्टील एंड कंक्रीट ये तो ड्यूरेबल होंगे है, सो दैट मीनस आ ते आंसर बिल्कुल नहीं हैगा, आंसर हैगा तुहाडा डी। हुण जस्ट इमेजिन करो, मैनू जेड़ा ऑप्शन डी सीगा उहदे बारे मैनू डाउट सी, जस्ट बिकॉज लिखा दे आर लेस वर्सटाइल। हुण इहनू मैं किसी भी ढंग नाल समझ सकदा, ठीक है। वर्सटाइल इन वट परसपैक्टिव मैनू नहीं क्लीयर होया, बट मैं कीता कि मैं ऑप्शन ई पढ़ ली नाल, उच की है दे आर मेड विद लेस ड्यूरेबल मटीरियल्स। हुण मटीरियल की गल हुई है, एंड उच लिखिया स्टील ना बनया, कंक्रीट ना बनया, बट इत्थे लिखिया भी दे आर मेड विद लेस ड्यूरेबल मटीरियल। हुण स्टील तो बाद ड्यूरेबल तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ हले आयरन लिखिया होंदा तो मैं कह दिंदा, बट स्टील ज्यादा ड्यूरेबल है, सो तो मतलब ये आंसर है नहीं। सो आंसर किहड़े तुहाडे सी एंड डी, ठीक है। क्लियर हो गया किस ढंग नाल सी ते डी आए। अच्छा नेक्स्ट इज, हुण देखो ध्यान नाल अगला MCQ करते हैं, ठीक है। विच टू एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न स्टेडियम डिजाइन डज द राइटर मेंशन। हुण दो जेडे एडवांटेजेस आपां लभणे आ कादियां, मॉडर्न स्टेडियम डिजाइन दियां। हुण आपां कीवर्ड की लभना, हुण इहदी लोकेशन तां लभणी ही नहीं, जस्ट बिकॉज वो तो लिखी सी कि पैराग्राफ डी लिखी सी उन्होंने सेक्शन डी, इहदा की लभोगे। हुण इस वेले की करदा हुंदा बच्चे, इस वेले पहली गल तो तुसीं लभना मॉडर्न स्टेडियम डिजाइन, अगर नहीं लभा फिर इहदे विच आपां कीवर्ड लभांगे, अगर लभ गया तो ठीक है। एंड वैसे उदा ही गल दस ना, MCQ क्रोनोलॉजिकली आउंदे ने, सो इहदा मतलब की है, इहदे जिहड़ा आंसर होएगा वो पैराग्राफ आपां डी पहला पढ़ चुके हैं, इहदा आंसर हो सकदा पैराग्राफ डी ई एफ जी विच होएगा, इहदा पैराग्राफ आंसर ए च नहीं हो सकदा। डी पढ़ लिया, डी है नहीं, ठीक है।
ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਵਰਡ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮॉडर्न स्टेडियम डिजाइन। ओके, मॉडर्न स्टेडियम डिजाइन, स्टेडियम तो हैगा आ, आर्किटेक्ट्स भी हैगा आ, मॉडर्न टुडे भी हैगा, लगता तो मैनू यही है। इस तो बाद की है, पावर स्टेशन की गल हुई है, सोलर 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 स्पोर्टिंग एरिया की गल हुई है ना, लोकेशन वही है। हुण लोकेशन देखो किधर लभी बच्चे, मैं कीता की है, देखो एक गल याद रखो, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन का पढ़ लो, अगर वो कीवर्ड हैगा ये मतलब लोकेशन वही है, अगर नहीं है तो नहीं हैगा। ये आ भी हैगा, देखो टुडे बन गया तुहाडा मॉडर्न, डिजाइन बन गया आर्किटेक्ट, एंड स्टेडियम बन गया तुहाडा वही जो स्टेडियम हैगा ही है, वो सारा कुछ क्लियर है। बिकॉज इत्थे की लिखा हुआ फिनोमिनन ऑफ स्टेडियम्स एज पावर स्टेशन, सो पावर स्टेशन बारे उन्होंने गल नहीं की, ठीक है जी, एंड स्पोर्टिंग एरीनास बारे भी गल नहीं की, ठीक है। सो ये लोकेशंस नहीं है। अच्छा हुण ध्यान देखो करना की है, एक बार दोबारा पढ़ लो, वो आके विच टू एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न स्टेडियम डिजाइन डज राइटर मेंशन, मॉडर्न स्टेडियम डिजाइन के दो एडवांटेजेस की हुंदियां ने, सो आपां ये लभना किधर गया, किधर सी, अच्छा आ लो जी, देखो हुण आपां करना कुछ नहीं, आपां पहले पढ़ना है सारा। But many of today's most innovative architects see scope for the stadium to help improve the city. अच्छा, city improve बारे गल हुई है। Among the current strategies to seem to having particular success, stadium as an urban hub and a power plant. हुण देखो ध्यान दे नाल की लिखिया, to seem to have या to be having a particular success। ਹੁਣ ਸਕਸੈਸ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਅਰਬਨ ਹਬ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚ ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਸੌਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਆ, ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਯੂਰ ਆਨਸਰਸ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, अच्छा ऑफरिंग इंप्रूव्ड एमेनिटीज फॉर एंजॉइंग, नहीं आप ये नहीं लभ रहे, ठीक है जी। ब्रिंगिंग बैक, ब्रिंगिंग कम्युनिटी, एक मिनट एक बार दोबारा पढ़ ली, मैं स्किप हो गया। स्टेडियम एज एन अर्बन हब, अर्बन जिथे लोग रहते हैं, ओके गुड, एंड पावर जनरेशन दूजा सीगा, ब्रिंगिंग कम्युनिटी लाइफ बैक इनटू सिटी एनवायरनमेंट, हो सकता है जस्ट बिकॉज अर्बन ते कम्युनिटी सेम चीज है। फैसिलिटेटिंग रिसर्च इनटू सोलर एंड विंड एनर्जी, नहीं नहीं ये गल नहीं हुई। इनेबलिंग लोकल रेजिडेंट्स टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, क्योंकि वो दो वखरे वखरे है, अर्बन हब एंड यू नो पावर जनरेशन। इत्थे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਅ ਸੂਟੇਬਲ ਸਾਈਟ ਫॉर ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਜਨਰੇਟਰਸ, ਯੈਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਬੈਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀ ਐਂਡ ਯੂਰ ਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? आ देखो की लिखिया, पहली लोकेशन आप लभी किदा आया, आ देखो आ लाइन तो अमंग द करंट स्ट्रेटजीज टू सीम टू बी हैविंग पर्टिकुलर सक्सेस, ਇਹਦਾ मतलब दो एडवांटेजेस ने ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, दो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ 2। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ 2 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਬਨ ਹਬ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अर्बन हब की होता जिथे लोग आके बहते नहीं या लोग अपने विचार वटांदरा करते हैं, ठीक है। मैनू आगे पढ़ने की लोड़ नहीं आई थिंक, क्योंकि ये उसकी एलैबोरेशन होनी है। देखो पब्लिक स्पेसिस लिखा होया, हाँ ठीक है, पीपल दे जस्ट बी हेयर एंड देयर एंड गलबात करते हैं। ये इलैक्ट्रिसिटी बारे लिखा होना पक्की गल है। दिस ओपन्स द स्पेस, अच्छा पावर स्टेशन की गल अगे की है। ऑल राइट, आंसर वही है बच्चा, जस्ट इमेजिन करो
के आंसर पहला किहड़ा आंसर तुहाडा हैगा, पहला आंसर हैगा तुहाडा बी, कम्युनिटी लाइफ बैक जस्ट बिकॉज विद पब्लिक स्पेसिस, ठीक है। फिर सूटेबल साइट फॉर इंस्टॉलिंग न्यू रीनेबल पावर जनरेशंस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਇਨੇਬਲਡ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀ ਐਂਡ ਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਪੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਨਾਟ ਪੈਸੇਜ ਬਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ, ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 1 ਪੁਆਇੰਟ, ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ G ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ F ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕੀਵਰਡਸ ਲੱਭਣ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ that you may use any letter more than once, that means ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ 2 ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿੱਠ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। दैट इज नॉट अ पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ किस तरह में लिखा जाता, फॉर एग्जाम्पल कि अगर इफ आई एम राइटिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी तो पहला पैराग्राफ होएगा ब्रेन बारे, दूसरा पैराग्राफ होएगा अबाउट माय टॉर्सो एंड द आर्म्स, थर्ड पैराग्राफ में होगा मेरे लेग्स बारे, चौथा होएगा मेरे पैरों बारे। हैगा सारा दा सारा पैसेज बॉडी बारे है, बट हर पैराग्राफ एक डिफरेंट चीज बारे गल कर रहा है। सो सेम वही है। सो पहले तो ये चेक करो कि 2 इनफॉर्मेशन आपस में रलदी हैं कि नहीं। हुण की लिखिया, अ मेंशन ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टेडियम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, ओके नेगेटिव एटीट्यूड की गल हुई है। फिगर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, ਇਹਦਾ मतलब 14th एंड 15th ਇਹ ਦੋਵੇਂ डिफरेंट है क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नेगेटिव एटीट्यूड की गल हुई, ਵਿੱਚ एनवायरमेंट बेनिफिट की गल हुई है। 16th वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल at some new stadiums, ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੌਥੀ reference to disadvantage of stadiums built during a certain area। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੁਵਰਡਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਆਪਾਂ डिजाइन बारे पढ़ रहे, आर्कीटेक्ट बारे पढ़ रहे, कंपेरिजन हो गया, सब कुछ हो गया, पुराना पढ़ लिया, बट प्रोजेक्ट्स की गल हाल तक नहीं हुई। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ आंसर या तो A होगा या पैराग्राफ G होगा या पैराग्राफ F होगा, जस्ट बिकॉज आप पढ़े नहीं है, ठीक है। सो इनू हले फिलहाल इत्थे छड़ दिओ। अगला देखो 15th फिगर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग द बेनिफिट डेमोन्स्ट्रेटिंग द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ सर्टेन स्टेडियम्स। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਸਟ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ F ਲੱਗਦਾ। ਵਾਈ ਸੋ? ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ A ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, phenomena of power station arising from the idea that energy problems can overcome by interconnected buildings by means of small grid where the electricity supply network that uses digital communication detect and react to local changes in use without significant energy loss, ठीक है। and फलाना फलाना फलाना। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਪੈਨਲਸ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ એનર્ਜੀ ਸੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਊ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੋਰ एनवायरमेंटल थिंग। ठीक है, आ देखो जिथे आ लिखा एनवायरमेंटल सप्लाईज एंड ऑल, इवन CO2 एमिशंस। लो जी बिल्कुल ही क्लियर हो गया। सो किसी भी पैराग्राफ में समझना तो फर्स्ट एंड लास्ट लाइन पढ़ लो। ठीक है, सो आ देखो तुहानू हिंट मिल गया CO2 एमिशन। ठीक है, फिर भी होर पैराग्राफ देख लेने। स्पोर्टिंग एरियाज या एरिनाज हैव ऑलवेज बीन सेंट्रल टू द लाइफ एंड कल्चरल ऑफ सिटीज। ओके, लास्ट लाइन, the stadium of today now brings together multiple functions such as helping cities to create sustainable future। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ environment ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ। Stadiums are one of the oldest form of urban architectures. Vast stadiums where people could watch sport events were central of the western city life as far as back as ancient Greek and Roman empires। नहीं, इतने नहीं हुई। लास्ट लाइन हैगी है, even today architects and the planners are finding new ways to adapt the monofunctional sports। नहीं इतने नहीं हुई। सो एनवायरमेंट की गल इतने नहीं हुई, कितने हुई है पैराग्राफ F दे विच। आ देखो आ रहा CO2, सो दैट इज योर पैराग्राफ F। सो साडी जिहड़ी सेकंड इंफॉर्मेशन है दैट इज अबाउट पैराग्राफ F, जो मैनू लगदी ही सी। अच्छा 16th देखो, example of wide range of facilities available at new stadiums। ਹੁਣ new stadiums ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ? ਆਪਾਂ MCQ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਥੀਏਟਰਸ ਆਪਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਦੇ ਦੋ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਊ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज आप चेक करनी है उत्थे है कि नहीं है। ठीक है, मैनू ਇਹਦਾ आंसर पैराग्राफ E लगता है, जस्ट बिकॉज उत्थे ही गल हुई सीगी। आ देखो आ रहा मैनी ऑफ टूडेज, आ देखो न्यू आ गया स्टेडियम्स। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ गई फैसिलिटीज, रेस्टोरेंट्स, बार्स, प्लेग्राउंड्स एंड इवन पावर जनरेशन। सो ਇਹਦਾ आंसर हैगा E। ठीक है, समझ लगी। सो इमेजिन दैट कि MCQ ਜਿਹੜੀ मैं पहला सॉल्व ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 16th ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ E ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਪੈਸੇਜ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇਜ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋਵੋਗੇ ਉਨੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 15ਵੀਂ ਐਂਡ 16ਵੀਂ। 15ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਫਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ 16th ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਵਿਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ P ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ C 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ D 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ E ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਜਸਟ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦ ਥਿੰਗ, ਐਂਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ F ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਚਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਬਚਿਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ E ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ 17th ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 17th ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਬਿਲਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਸਰਟਨ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर द ਜਨਰਲ ਪੀਪਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ MCQ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸ ਪਰ ਮੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ D ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Many such stadiums are situated in suburban area designed for supporting flana may not be accessible for general public। Lost flexibility। ਆ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਜਸਟ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਈਵਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੱਚਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ MCQ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡਾ D। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਕਿਹੜਾ?
a mention of a negative attitude towards stadium building projects। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 14th ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਚੇ ਦੋ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ A ਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ G ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ G ਆਨਸਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ A ਆਨਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ A ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ 1 2 3 ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ G ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਆਨਸਰ G ਹੈ, नहीं तो जो बचा वही आंसर है। आ देखो स्पोर्टिंग एरियाज या एरियानास सॉरी हैव ऑलवेज बीन सेंट्रल टू द लाइफ एंड कल्चर ऑफ cities in every era the stadium has acquired new value and uses for military fortress flana experiment in advanced engineering। The stadium of today brings together multiple factors thus helping cities to create sustainable future। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਟ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸਟਰੀ। ਟੁਡੇ ਹਾਊਐਵਰ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਆਰ ਰਿਗਾਰਡਡ ਵਿਦ ਗਰੋਇੰਗ ਸਕੈਪਟਿਸਿਜ਼ਮ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਕੈਨ soar up to 1 billion। Stadiums finished for major events such as FIFA Olympic Games have notably fallen into disuse। लो जी नेगेटिव लभ गया, so that is your answer। मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ A ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ that is your sorry ਜਿਹੜੀ 14th ਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ A। ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਐਂਡ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗਰ ਸਮਰੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਮਰੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਰੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ MCQ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ स्ट्रैटेजी देखो, विद एवरी सॉल्विंग क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇਜ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਰੀਜ਼। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ ਐਂਡ MCQ ਸਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦਊਂਗਾ। ਬਟ ਟਿਲ ਦੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, so that you can have better understanding and ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, the main motive of mine and Mandeep is ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇ ਕਿ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਇਲੂਸ਼ਨਡ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕਸ ਆਰ ਹਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੱਚਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਵੀ ਜਸਟ ਨੀਡ ਯੂਰ ਸਪੋਰਟ। ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੁੰਡਮੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੋ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਬੈਟਰ ਵਰਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸਟੇ ਬਲੈਸਡ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।